Unutulgan сүрөт. Angeme. Çıgarmanın avtoru Zinakan Pasangova. Okugan, audiolashturgan Ernest Kıyas. Ata, tur. Parat kalparam debediniz bile. Turbaysız mı? Bırşaqtagan ıy aralaş buldoş, kulak tüyünen ketpey uzaka bezildep, kayratты tankı şirin uykudan araň ajıratty. Bölmenin içi hali gügüm eken. Daima uşunday. Dem alış günü sözsüz türde taң azandan oýgota turgan sebep tabylat. Tınçın beýuba kalgandy uruşgusy gelip ütüreye düştü. Birok maňdaýynda gözlerini uşalap ıylamsırap turgan 5 ýaşar Amanaydy görüp argasız açusun juttu. Jakşı görgön genje gyzyna tel tigizmek tursun buluttuň gölökösünde ıra görbeýt. Mayramga dep kamdagan gyzyl güldi göýnegin giyip, oşonda ele gyzyl tüstü bantigin çaçına kondurgan, göpölökte jep jeňil tatyna gyzy erbegen jürekde eritkidey. Oşoga jaraşa erkeligi de var. Ayrıkça atasyna öktömdügi güç. Amanaydy aldap solap gutula albasyn bilgen Kayrat töşökden şart turup, "Mayramyň meden kızım?" dep betine süýdi da, baldar bölmesinin eşigini açtı. Egiz uldary gyzy uykunun guçagynda eken. Isyulaşyp jurkandaryn ayak jaka serpip taştaşypdyr. Alardyň şadyly uzun şyraktaryna gözü düşüp, bilinbeýle erizige jetip kalyşganyna taň galganday bir tınımga toktoy düştü. "Hey, turgula!" dedi anan dalılarına almak salmak çapkılap. "Kana 1, 2, 3... Al 10'ga jetkirip sanagaça eki öteň butlaryna tik turup kalyş gerek. Bolbosa goýun golduklarına muzdak su guyulat. Erkek baldar gayratly össün dep geçinesinden kattu tartipke göndürgön. İçi eljirep tursa da uuldarynyň oyu menen bolup görgön jan emes. Teskersinçe alardan ayagan merimin gyzyna töktü. Kız balany göýrek jakşı görüp, alakynga salyp tursa jaröker bolup çoňoýot. Maýyndik, jaýdarlyk ayal zatynyň beşinesin jarıtar gasyeti bolat degen aýny bas pikiri bar ele. Özleriniň gatal şubagalaryna gönüp kalyşgan uuldary sanakty 10'ga jetkiribesden ele oýgonuşup, ün sözsüz juunuşup giyinişip, aşganada şamşum etmiş boluşdy. Alar öýden çygarda Kayrat çoňunyň goluna 50 so'm garmatdy. "Bul silerge mayramdyk. Amanaýdyň kalaganyny alyp bergile. Ajyraşpay çoga jürgile. Maşina joldan abaýlap ötkile. Ukdyňarby?" Baldary getkenden keyin töşögüne gaýra baryp jatmakçy boldy ele uykusy gaça düşüpdir. Başı zıngırap, tili gurgap açkyly güçeyt. Muzda atkyşdaky ayrandan bir çoň kese guýup alyp, mehman bölmege ötdü. Aýalynyň tünde dasturkonda jynaganga şahsy jetbegen okşaýt. Jaýylgan boýdan galypdyr. Tatly meme jemis salyngan hrustal servizi, tarelkalardagy tamak aştyň galdyktary geçki ülpöttü estetet. Göňüldöri jakyn gyzmatdaş joldoşu gelinçegin erçitip, güýgüm çalyş çakyrtylbagan mehman bolup eşik kagyşgan. "Teatrga baral dep çykdyk ele, bilet kalbatdyr. Kaýra artga gaýtkanga butubuz tartpady. Silerdi estedik. Anın üstüne erteň bayram emesmi? Kutuktap koýaly dep girip kaldyk" deşken göňüldöri gonak erdi zaýyp, götürü gelişken buket güldü, kutuçadagy konfet menen arakty tigilerdiň goldoryna garmatyp jatyp. Kayratdyň jaýyl dasturkan aýaly da zamatda stoldun üstün dürdüğüm tamak aşga üýüp saldy. Mayramdyň şyltosy menen tostor götürilip, içkilik içildi. Oşonda 9-njy maýdyň urmatyna gaýra-gaýra aýtylgan ak tilekler Kayratga öteli götörünkü sedilip, komaýsynyp oturgan. Anyň üýbilesinde uşuga çeýin jeňiş günü azdek telip ataýyn belgilengen emes. Belekselegi olup, kuttu gaýtyp aldынан öte turganda jakındary jok eken soguşga gatышkan. Aýal ökö bul günü kızmatka barbay, üýlerinde jaýma-jaý dem algandaryna ele razy. Abala degen bal eken, kız uuldaryna mayram bolsa ele esep, parat görüşüp, baktagy oýunjoktorda tamaşa kılışıp, şahardan çok ortasındaga Sulayman togo çygyşyp, kagaz batbereklerni uçuruşup, geçke jok çerleri jazla guşpak bolup gaýtyşçy. Divanda jam baştap muzda gayrandy şaşpay uğurtagança Kayrat uşularda oýlandy. Oyu çolok bütdi. Gylarga iş jok. Telewizordan gulagyn burady. 4 kanalda teň mayramdyk saltanat görsetilip jatypdyr. Aýtylyw jeňiş günü ıry jaňyryp, syga güçü gürmeleriniň gökürekleri orden medalga toltura soguştun ardagerleri gül guçaktaşyp jadyraşat. Kabarçylar alardyň ulan birinden ozdan mikrofon tosuşat. Birazdan keyin KTR'dan telefilm başlaldy. Şıpka jetkire juk jyýylyp, şırdamal salıngan bölmede karı jaş uýmy ýüz tartap olturuşup,
Ата мекендик согушта курман болгон бир жоокер жөнүндө кеп учугун чубашты. Ал жоокер отургандардан биринин чоң атасы, экинчиси курбалдашы, дагы бирөөсүнүн инеси айылдашы экен. Кимиси сүйлөбөсүн көздөрүнө жаш тегеренип, кичинекей сүрөттү колдон колго өткөрүшүп, ага кыялбастык менен узакка тиктеп муңайышат. 45 жылга чейин жакын адамдарынын жүрөгүндө күйүт болуп жашаган жоокер сүрөтүндө али жап-жаш бойдон айыпсыз жылмаят. Кайраттын бир топ көңүлү бошоң эле. Телебаяндын каарманынын ордуна өзүн элестетип, ою ар нерсеге чарпылып жатып, капыстан ушуга чейин бир да жолу дилине келбеген нерсени эстеди. Ал бала кезде үйлөрүндө азыр эле телевизордон көрсөтүп жаткан жоокердикине окшош портрет илинип турчу. Атүгүл кийген аскер шинелдерине, тумактарына чейин окшош экен. Ал атасынын кичүү иниси экенин, 18ге толуп толбой согушка кетип кайтпай калганын чоң апасынан уккан. Бечара кемпир алардын үйүнө келе калганда сүрөттү көргөн сайын эбедей эзиле муңканып, кайра-кайра жомоктоп айта берчү бир кеби бар эле. Сөздү кыябына келтирип кырааты менен сүйлөй билчү чоң апасынын ошондогу айткандары эми Кайраттын эсине үзүл-кесил келе баштады. Кайран кичине бала 10 күнүн бир күлү аш электе кеткен фронтко. Ботом көзүң түшкөн кызың барбы? Куда түшүп коелу? Аманчылык болсо той жейбиз деп сырын тарта азилдесем, өрүктөй кызарып алыптыр. Коюңузчу жеңе деп төмөн тиктейт. Урушка баргандан кийин бир эле жолу кат келди. 2 ай машыктык, эртең майданга киребиз дептир. Сүрөтүн кошу салып артына бул мен эмес, менден түшкөн бир элес деп жазып коюптур. Атаң Поронзого окууга барганда чоңойтуруп келген сүрөтүн. Ичип алганында бооруна кысып алып отодой боздоп ыйлап жүрдү. Караң калгыр, сөөгүн аруу жууп, ак кепиндеп көмүп, бейтинин башына барып Куран окуп тургандын жөнү башка экен. Бечара кемпир колунда өсүп өз баласындай эле болуп калган кайнысин анда-санда болсо да жоктоп көздөрүн жаштап алчу. Эми ошол адамдардын бири да калган жок. Үкөсүнөн кара кагаз келгенде атам канча жашта экен деп ойлоду Кайрат. Чамалап көрсө 20нын аркы беркисинде окшойт. А өзү болсо атасынан 18 жашында ажыраптыр. Ошол жылы күзүндө армияга чакырылган. Эмес деди. Ал сүрөттү аскер кызматынан кайтып келгенден кийин көрбөй калыптыр. Ошондон бери бир мертебе жоктоп койбогонун кара. Бирегем дүйнө ушул экен го. Өзүнөн туяк калса ушинтип унутулмак беле. Атасынын бейнесин төргө илип алып, күнүгө көзүнө тумардай сүртүп турмак. Атам эли жерин коргоп өмүрүн кыйган деп сыймыктанмак. Кайраттын бети капысынан дуулдап кызара түштү. Баары аз келгенсип, абасынын ысмын дагы унутуп койгон тура. Эси эки болуп кыйналса да эстей албай койду. Теги сүрөтү бар бекен үйдө. Кантип эле кара башлы адамдын сүрөтүн таштандыдай кылып ыргытып жиберишсиң? Ал дилине бир ой келгенде ордунан атып турду. Жатак бөлмөгө баш бакса аялы тумчуланып алып терең уйкуда шекилдүү. Айылга кеткенин, кечке чейин кайра келип каларын бир барак кагазга жазып көрүнө жерге койду да жолго чыкты. Бала чагынан бери жол жүргөндү жакшы көрөт. Иштегенден бери ичкен жегенден аз-аздан кызып жүрүп, Жигули сатып алган. Шаар сыртына ара чолодо чыга калганда табигатка жаш балача сонуркай билчү Кайратты бул жолу көз алдында жапырылып өтүп жаткан чеги жок узун айылдар, жашылданган бөксө адырлар, суусу какшыган сайлар көңүлүн бура албады. Бир гана буудай эгилген айдоо талааларда быйыл кызгалдактардын көп өскөндө таң калгандай болду. Бир тал арпаны бирден кызгалдак бойлоп чыгыптыр. Ээн адырларда дарлыкка чөп-чар термелешип жүрүшкөн бирин серин кыз келиндер учурайт. Жол бою атасы өзү бир да жолу көрбөгөн абасы жөнүндө ойлор көңүлүнө оролошуп, санасын санга бөлүп келатты. Атасынын ак жаркын бийик кабагы, акылдуу курч көздөрү, бакубат турпаты элестей түшөт. Ал уулуна алдан эне айтмакчы болгонсуп, оозун комдоп барып кайра иштен тынат. Ата сөзүнө канбай, али баам парасаты жетиле электе жетим калганы чын. Бирок кичине кезинен эле аз-аздан кулагына куя жүрчү насатында эмне үчүндүр согуштан кайтпай калган иниси жөнүндө бир сөз да кошпоптур. Жаш кезинде уккан сөз көкүрөккө орноп мынтип абасын унутуп коймок эмес. Райондун борборуна чейинки түз таш жолду зыпылдап басып өтүп, күн тийбес тар капчыгайга бурулганда чалды койду ойлорун жыйып, эки жака сар эсеп салды. Эми кыштакка жеткенче кеминде 10 көпүрөдөн өтөт.
таштан ташка урунуп, апапак болуп жанчылган дарыянын серпинди тамчылары машиненин айнегине чейин жете калып жатты. Күн көрбөс капчыгайдын таг үстүдөн салаңдаган чулуу зоокалары ымырт көлөкөдө ан сайын сүрү артылып демиңди кысат. Зооканын токумдай тектирчелеринде тамырлап, атүгүл гүлдөп мөмө байлап калган четтин ит мурун тобулгулар аргасыз жалт каратат. Кайрат машинени этияттап айдап баратты. 10-чу көпүрөдөн өткөндөн кийин жол бир ынтылып өргө чыкты да мемиреп жаткан кең жылгага боюн таштады. Жылганы тең жарып, Алтын Дара дарыясы агып өтөт. Суунун эки жагында узунчасынан айыл жайгашкан. Айылдын эң төрүндөгү төш таянган үйдө Кайрат өсүп чоңойгон. Адыранда 5 уулдун кенжеси жашайт. Үйдү тегерете тосулган жыгач кашага, кызыл тазыл болуп жуулган кирлер жайылып, короодо бала чака ойноп, келине дандырга нан жаап жатыптыр. Машинеден түшкөн кайнагасын көрө коюп, жеңчесин колунан суруй утурлап басты. Камыршы бала берип калдайып катып калган жеңче, келинин үстүндөгү нан жапканда кечүү кемсел, Кайраттын көзүнө ысык көрүндү. Апасынан калган буюмдар. Иниси Кенжебек топоздорун түгөлдөгөнү тоого кетиптир. Кечке чейин келип калар деп ишендире сүйлөдү келини. Өзүн ызаттап, астына калыңдап, жаңы төшөктөрдү салып, чуканагына пар балыштарды коштоп койгону. Үйдүн ичи али суук, чыргып кетпеңиз деп атасынын илгерки илбирс ичигин далысына жапканы, демейде сервантта катылып турчу кызыл гүлдүү таза фарфор чайнекке хинди чайынан демдеп, чай куйганча шаардык урук туугандарды даректеп, Айыл апанын кебин козгоп, жадырап жайнап сүйлөп отурганы Кайратка ыраматлык апасын элестетип, кусалыгын козгоп койду. Бир туруп ичи жылып, таң кала кетет. Кайненесинин көзү барында бутунун учун тиктеп басуучу кем сөз келин алдыртадан таалимин алып, кылган эткенин дилине түйө жүрчү экен да. Иниси күн батарда келди. Аттын дүбүртүн угуп, алдынан тосо чыккан аялына чылбырды кармата, эрге артылган куржун тонун түшүрүп жатып, сүйүнүштүү сүйлөдү. Акемди машинеси, качан келди? Жөн жайлы келиптирби? Союшканда элексиңби? Кайсынсын соялы? Агайыны босогодо жүздөштү. Келиңиз шаардык. Кенжебектин тотуккан кара тору жүзү албырып, темгилденип чыгыптыр. Жеңем жүрөбү? Балдар чоңоюп атышабы? Алар келбедиби? Кымыз ичип кетишет эле. Келебиз. Мен бүгүн кокустан эле. Кайрат ооз учунда айта жүрчү убадасын бул жолу да кайталап койду. Бу майрам күнү деле иштей берет экенсиңер да, деди анан Адилге буруп. Бизде кайдагы майрам? Орокчу чөбүн оруп, малчы малын багып, кетменин чаап майрамдайт. Шаар эмес бу жер. Элдин баары эле бекерчиден бетер көчөдө жүрүшөт, качан барбайын. Дастуркон жаңыланып салынып, оокат жели бүткөндөн кийин Кайрат баятан бери жүрөгүн өйгөн суроону берди. Эсиңдеби? Сен кичинекей кезде үйдө бир сүрөт илинип турчу эле. Кайсыл? Атамдын үкөсүчү. Аскер шинелчен, тумакчан. Козубек акемдинби? Кенжебек жандана түштү. Күндө көрүп жүргөн адам жөнүндө айткансып, жатык кылып атады. Кайрат унутуп калган ысымды. Кана ошол сүрөт барбы? Деп ашыга сурады Кайрат. Бар болсо керек. Кенжебек ойлоно түшүп, аялын карады эле. Чай куйганча агайынын сөздөрүн үнсүз тыңдап отурган келин бар, азыр деп төркү бөлмөгө кирип кетти. Ал чыкканча сөз уланган жок. Келини тез эле гезитке кабатталып оролуп, жип менен чырмала таңылган портретти алып чыгып, күйөөсүнө сунду. Кенжебек жай кыймылдаган адатынча жиптин түйүнүн шашпай чечип, сарагаган гезиттердин оромун жазып бүткүчө чыдамсызданып аз жерден колунан суруп ала жаздады. Боёго өчүп, карайыңкы тарткан сүрөткө агайыны баштарын тийиштире тиктеп калышты. Адегенде Кайрат өзүнө тааныш бирөөнү көргөндөй дагы өңүлө көз салды. Аскер шинел, маңлайында кызыл жылдыз тагылган тумак кийгени болбосо, жоокердик сүрү деле жок боз бала тирик көздөрүн ага кадап күлмүңдөйт. Негедир жамалы өтө ысык туюлат. Мына бул шылдыңкөй камтылган жука эриндери, чекиттей меңдер чачыраган кара сур, чапчаак өңдү күн сайын эле көрүп жүргөнсүйт. Асан үсөнүңүз Козубек акеме окшош экен, деген Кенжебектин сөздөрү жүрөгүнө кадала түштү. Ырас эле ушунчалык да окшоштук болобу? Эгиз уулдарынын өң түспөлүн эстеп, алар түгүл атасы көрбөгөн абаларына окшоп калган айраң таң. Адам баласы миң унутту деген менен табигат унутушпайт экен го өз пендесин. Сөөгөй чак сөпөт болгон жандын жылдызын канча жылдан кийин тууган жыты бар нариштелерге ырыологонун кара.
Бул окшоштук Кайраттын жүрөгүн оорутtu. Көзгө туткан перзенттерине абасыныкындай тагдырды түк да ыра көргүсү жок. Ким эле бала өстүрүп жатып ага узун өмүр, ырыс кешик тилебесин. Ата-эненин ак үмүтүн, жаш өмүрдү көктөтпөй жайраган согуш апатын эми гана туюп сезип, ушуга чейин өзү кадырына жетпей келген тынч турмушуна тобо келтирди. Портретти мага бер, үйгө ала кетейин, деди инисине. Мейлиңиз, рамасын жаңылап туруп илип коеюн деп жаттым эле. Кенжебектин үнү күнөөлүү чыкты. Ошол бойдон сөздөр уланган жок. Дастурконго бата кылышып эшикке чыгышты. Кеч бешим болуп калыптыр. Күн батыштагы калдайган тоолорду чүмкөгөн көлөкө улам ылдыйлап жылууда. Кайрат төш таяна басып жөнөдү. Айылга келген сайын тоонун буту жеткен жерине дейре чыгып барып келмейинче кумары жазылбайт. Баштан аяк бүдүр ташы жок. Килемдей жашыл шиберлүү, булактарга бай бул тоодо ышкын, карагат терип, атасы чалгы менен чапкан чөбүн чөмөлө жасап, кой кайтарып балалык өткөн. Кичинекей кезинде атасы аны ээрчитип алып, булак көздөрүнө, арык бойлоруна отургулушкан көчөттөр жетилип, саябанга айланыптыр. Мал жеп кетпесин деп ыраматтылык атасы көчөттөрдү чычырканак менен уруп, кайра-кайра актап убаралана берет эле. Бул дарактардын күнүн бүт айыл көрүп, бутактарын отунга кыйып алышса, көлөкөсүнөн серүндөгөн киши карап үзүлбөйт. Атүгүл таш булактын көзүндөгү бака терек мазарга айланып, шактарында кызыл-тазыл чүпүрө килинип турат. Кайрат түз эле окшош булактардын бирине бет алды. Муздак, мөлтүр тунук сууга жүзүн чайкап, бийикте тынбай жортуп турган жел аргыга дирилдеген жалбырактардын шуудурун тыңшап, төмөндө калган ала кандай айылын көзүнө батыра тиктесе да, сагынычы жазылбай турду. Бала кезинен кез-кез көрүп калчу бир түшү бар. Ушул тоого чыгат да күүлөнүп туруп учуп жөнөйт. Шыңкыйып суналган теректердин учуна тиер тиймексен калгып учуп, алы куруп ылдыйлап баратканда кайрадан бар күчү менен күүлөнүп көкөлөп, бийиктикте өз салмагын сезбей, көкүрөгүн толтура дем алат. Ушул түштү көргөндөн кийин көпкө чейин арууланып, жеңилдей түшөт. Кызык, кээде тиричиликтин убаракерчилигине ыпырап баратканын сезгенде, ошол түштү самоочу. Менин чоңатам эккен мына теректерди. Талдарды да чоңатам эккен, көрдүңбү? Баланын чыңкылдаган үнү ойго чөмүлгөн Кайратты жалт каратты. Кенжебектин 4 жашар уулу кучагы жеткис теректи кучактап, Кайратка мактанычтуу эдириет. Абасынын карап калганына ан сайын күчөп, тал теректердин ар бирине чуркап барып, кичинекей кулачын жая керип кучактайт. Ушунун баарын чоңатам эккен, баарын. Ушулардын баары биздики. Баланын бул жоругуна күлүшкөн менен Кайрат биринчи жолу ичи ачышып турганын туйду. Инисинин жерден борун көтөрө элек уулу чоң атасын көрбөй калса да, ата-бабасынын иши үчүн сыймыктанып, жүрөгүнө батыра албай жатканына бир чети кубанса, бир чети өзүнүн уул кызын ойлоду. Алардын оюна да келбес бул сөздөр. Өсүп өнгөн кыртыштан өтө эле алыстап кетиптир. Аларды айылга тез алып келип турбасам деп чечти оюнда. Кенжебек агасынын кандай ой сезимге чарпылып турганын туйгандай, үн сөзсүз отурду жанында. Ага эни батып бараткан күндү тоодон узатышты. Төмөндө Кайратты айылга алып келип, алып кетчү даңгыр жолго күн али тийип турган. Чыгарманын аягы 1985 жыл